वेलकम पिलामाने आज आम षष्ठ श्रेणी विज्ञानर द्वितीय विषय खाद्यर श्रेणी विभाग विषयटी पढ़ा। द्वितीय अध्याय खाद्यर श्रेणी विभाग। खाद्यर श्रेणी विभाग कौन, खाद्य कौन, आम से विषय जाने। खाद्यर उत्स कौन पूर्व क्लास रे पढ़ीचे। आम विभिन्न प्रकार खाद्य खाऊ, डाली, चाउल, पनीपरिबा, चीनी, अंडा, माछ, मांस, क्षीर, चूड़ा, मुड़ी, पिजुली, कमला, लेंबू, विभिन्न प्रकार मांस, विभिन्न प्रकार घी, मांडिया इत्यादि व्यवहार करूँ। आम जहाँ कि खाऊचे आम शरीर विभिन्न आवश्यकता पूरण करिथाए। विभिन्न आवश्यकता पूरण करने सहित आमको शक्ति जगाई थाए। आमर किछि खाद्य अभाव किछि रोग भी आम शरीर को होता है। तुमे माने विद्यालय रे लक्ष्य करिथिबो किछि भाई भौणी अधिकांश समय विद्यालय छुट्टी रुहंती, श्रेणी क्लास रे मांदा होई बसी रहंती। तांको चुट्टी गुड़ाक बाल गुड़ाक कहरा होई थाए, जहाँ द्वारा कि सेमानंको विद्यालय अनेक समय अनुपस्थित रुहंती। सेमानंको बारंबार थंडा हुए, झाड़ा हुए, ज्वर हुए, यही भली अनेक रोगरे पड़ती। विद्यालय अनेक दिन अनुपस्थित मध्य रुहंती, कारण सुस्थ शरीर पाई आवश्यक खाद्य सेमानंको मिलु नथिबारु सेमानंकर एही भली अवस्था होई थाए। खाद्य शरीर बुद्धि रे सहाय्य करे, काम करिया पाई शक्ति जोगाए, शरीरर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाई थाए। प्रत्येक खाद्य पदार्थ रे केते गुड़ाए रासायनिक पदार्थ थाए। सही रासायनिक पदार्थ को पोषक कहा जाए। परीक्षा रे जदि आसीबो पोषक क्या कहा जाए आम आराम से जानी परिबा। खाद्य पदार्थ रे केतेक रासायनिक पदार्थ थाए ताहाकू पोषक कहा जाए। किंतु भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ रे पोषकर पार्थक्य देखा जाई थाए। केउं खाद्य रे केउं पोषक थाए। खाद्य रे थिबा मुख्य पोषक को आधार करी आमे खाद्य को विभिन्न भाग रे विभक्त करिचे। सेगुड़िक होची श्वेतसार, पुष्टिसार, स्नेहसार, विटामिन बा जीवसार और खनिज लवण। एही भली आमे 5 भाग रे विभक्त होईची। एहा व्यतीत शरीर आवश्यकता पूरण पाई जल और तंतु जातीय खाद्य निहाती आवश्यक। आमे माने एठारे गोटे खाद्य चार्ट देखुचे। देख ए खाद्य चार्ट रु केतेक प्राणीज खाद्य केते उद्भिद ठारू पाउथिबा खाद्यर चार्ट अछि। ठीक सेही भली आमे जो एठारे पढ़िले कौन पढ़िले विभिन्न सार विषय रे, विभिन्न पोषक विषय रे, सेथि मध्यरु आमर एठी खाद्यर श्रेणी विभाग विषय रे कुआ जाइछि। श्वेतसार जातीय खाद्य किभली आमे चिन्हट करिबा। उदाहरण स्वरूप श्वेतसार जातीय खाद्य केउ कौन कौन सिझा आलू, चूड़ा, मुड़ी इत्यादि। मुझे श्वेतसार जातीय खाद्य कहली ता सहित माने उदाहरण स्वरूप गोटे ग्लास रे किछि अटा नियो। अटा भी श्वेतसार जातीय खाद्य। से जो अटा रे अल्प किछि पानी मिसाओ, ता सहित किछि आयोडीन द्रवण मिसाओ। मिसाई किछि समय रखी दियो। घांटी माने आयोडीन द्रवण मिसिबा परे ताकू घांटी किछि समय रखी दियो। किछि समय परे देखिबो कौन गोटे परिवर्तन घटी। कौन परिवर्तन घटी? कारण श्वेतसार संस्पर्श रे जदि आयोडीन युक्त लवण आसे ताहा गाढ़ नील रंग रे परिणत हुए। एही परीक्षारु आमे जानिले जे श्वेतसार जातीय खाद्य चिन्हटर प्रणाली। श्वेतसार जातीय खाद्यर चिन्हटर प्रणाली रे कौन आमे जानिले? श्वेतसार जातीय खाद्य सहित आयोडीन द्रवण मिसिले ताहा गाढ़ नील रंग होई जिवो। श्वेतसार जातीय खाद्य कौन कौन? चाउल, अटा, मुड़ी, कंदमूल, चीनी, सारू, ओलुओ इत्यादि। आउ मने रखिबा श्वेतसार जातीय खाद्य रे श्वेतसार जातीय खाद्यर सबू टिप्पणी देदेली। तापरे आमे जिबा पुष्टिसार जातीय खाद्य को। पुष्टिसार जातीय खाद्य कौन? समस्त डाली जातीय खाद्य पुष्टिसार खाद्य एवं ता सहित क्षीर, अंडार लाल अंश, माछ,
ମାଂସ, ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି, ଛତୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୃଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳୁଛି, ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ମିଳୁଛି, ଉଭୟ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆର ପରୀକ୍ଷଣ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବା? କିଛି ପୃଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣ୍ଡ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଡାଲି ନେବା। ଡାଲି ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ନେବା, ତା ସହିତ କିଛି ଜଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, କିଛି ଜଳ ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶାଇ ସେଥିରେ 8-10 ଟୋପା ଖାର ସୋଢ଼ାର ଦ୍ରବଣ ନଚେତ୍ କପର ସଲଫେଟ୍ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖିବା ସେଥିରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। କିଛି ସମୟ ମିଶ୍ରଣ କରି ରଖିଦେବା ପରେ ତାହା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ପୃଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କପର ସଲଫେଟ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତାହା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଚିହ୍ନଟର ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି କରିପାରିବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେବା। ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ? ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ମଞ୍ଜି, ରାଶି, ଅତସୀ, କୁସୁମ, ଜଡ଼ା, ମାଛ ଓ ମାଂସର ଚର୍ବି, ଅଣ୍ଡାର କେଶର, ଗାଈ ମଇଁଷିର ଘିଅ, ଲହୁଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଯେଉଁ ସ୍ନେହସାର ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଭିଦଜ ସ୍ନେହସାର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ନେହସାର ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ ତାହା ପ୍ରାଣୀଜ ସ୍ନେହସାର କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଚିହ୍ନଟ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବା? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାଶି କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଜଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଆମେ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଘଷି ଦେବା। ଘଷି ସେ କାଗଜଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କାଗଜଟିକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖରାରେ ରଖିଦେବା। ଦେଖିବା କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। କାରଣ କ'ଣ? କାଗଜଟି ତେଲିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର ଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉ ବଳକା ରହିଲା ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ। ଏମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ଉଭୟ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଖାଦ୍ୟରେ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ଅଳ୍ପ ବା ବେଶୀ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ପୋଷକଟି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ଆମେ ସେହି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେହି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚାଉଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶ୍ୱେତସାର ପୋଷକ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାଛରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପୁଷ୍ଟିସାର ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ରାଶିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ସ୍ନେହସାର ପୋଷକ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ପୋଷକ ଅନୁସାରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ଓ ସ୍ନେହସାରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୋଷକର ଉତ୍ସ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ବା ସାରଣୀ ବହିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଦେଖ, ପୋଷକ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିବା ଶ୍ୱେତସାର। ଶ୍ୱେତସାରର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଚାଉଳ, ଚିନି, ଗୁଡ଼, ଆଳୁ, ମାଣ୍ଡିଆ, ମକା, ସାରୁ, ବାଜରା, ଅଟା, କନ୍ଧମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି। ଠିକ୍ ଯେ ଆମେ ଏଠାରେ ଶ୍ୱେତସାରର ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଶ୍ୱେତସାରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଶ୍ୱେତସାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଶରୀରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ବଳକା ଶ୍ୱେତସାର ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଆକାରରେ ଜମା ରହେ, ସେଇଥିରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଡାଲି, ସୋୟାବିନ୍, ଛତୁ, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି। ପୁଷ୍ଟିସାରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପୁଷ୍ଟିସାରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶରୀର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବା କୋଷ ବଦଳରେ ନୂତନ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ସ୍ନେହ ସାର କେଉଁଥିରେ ଥାଏ ନା ତେଲ, ଘିଅ, ଲହୁଣୀ, ମାଛ, କ୍ଷୀର, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି। ସ୍ନେହ ସାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ ଓ ଚର୍ମ ଚିକ୍କଣ କରେ। ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗର କାରଣ ଓ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କିଛି କହିବା। ଶ୍ୱେତସାର ଅଭାବରେ କି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ମାରାସ୍ମସ୍ ରୋଗ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବରେ କ୍ୱାସିଓକର। ମାରାସ୍ମସ୍ର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେବା, ବୁଦ୍ଧିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି, ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେବା, କେଶ କହରା ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ସେହିପରି କ୍ୱାସିଓକର ଭୋଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଡ଼, ହାତ, ମୁହଁ ଫୁଲିଯାଏ, ମୁଣ୍ଡ କେଶ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର ପାଇଁ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଖି, ଦାନ୍ତ, ଅସ୍ଥିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା। ଏହା ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ଜନିତ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର ଉପରେ କହିଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଭିଟାମିନ୍ ଉପରକୁ। ଭିଟାମିନ୍ ବା ଜୀବସାର ଉପରେ। ଜୀବସାର କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଏ ବା ତା'ର ଉତ୍ସ କ'ଣ? ଏହାର ଅଭାବରେ କି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ସେ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହିବା, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏବେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଏ ନା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ଗାଜର, କ୍ଷୀର, ମାଛ ତେଲରେ ଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରୁ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ। ଚର୍ମ ଶୁଖିଲା ରହେ, କାଠ ବ୍ରଣ ବାହାରେ। ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଭାବରେ ଭିଟାମିନ୍ ବି କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଏ? ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଗାଣ୍ଡିଆ ବା ଢିଙ୍କିକୁଟା ଚାଉଳ, ଚୋକଡ଼ ମିଶା ଅଟା, ବାସି ତୋରାଣୀ, କାଞ୍ଜି, ଶାଗ, ଛେଳି କଲିଜା ଓ କ୍ଷୀରରେ ଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଭାବରେ ବେରିବେରି, ପାଟିରେ କଳ ଘା, ତୁଣ୍ଡ ଘା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଯିବା, ଝିମ୍ଝିମ୍ ଲାଗିବା, ତଳିପାଦ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ିବା ପରି ଲାଗିବା। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ସି କେଉଁଥିରେ ଥାଏ? ଭିଟାମିନ୍ ସି କମଳା, ଲେମ୍ବୁ, ପିଜୁଳି, ଟମାଟୋ, ଅଁଳା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ତଟକା ପନିପରିବାରେ ଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରେ ସ୍କର୍ବି ରୋଗ ଓ ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼େ, ଘା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ ନାହିଁ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଏ ନା ଭିଟାମିନ୍ ବି ଛୋଟ ମାଛ, ଛେଳି କଲିଜା, ଅଣ୍ଡା, କଡ୍ ମାଛର ତେଲ, କ୍ଷୀର, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ। ସିଧା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିନଥାଏ। ଆମ ଚର୍ମ ଉପରେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆମ ଶରୀରରେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବ ନ ରହିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ କିଛି ସମୟ ଶୁଆଇ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରେ ରିକେଟସ୍, ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହାତ ଗୋଡ଼ ସରୁ ହୋଇଯାଏ ଓ ଅସ୍ଥି ଟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଅଭାବରେ କ'ଣ ହୁଏ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଏ? ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଗଜା ମୁଗ, ଗଜା ବୁଟ, ରାଶି ତେଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳରେ ଥାଏ। ଏହା ଅଭାବରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ ନା ଚର୍ମ ଚିକ୍କଣ ରହେ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ନେହସାର ଶୋଷଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।
ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭିଟାମିନ୍ କେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗରେ ଭିଟାମିନ୍ କେ ଥାଏ। ମାଛ, କ୍ଷୀର, ମାଂସ, ସଜ ପନିପରିବା, ଫଳ, ବନ୍ଧାକୋବି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଭିଟାମିନ୍ କେ ଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ କେ ଅଭାବରେ କି ରୋଗ ହୁଏ ବା କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନ କଟିଗଲେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଟାମିନ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଟାମିନ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ବା ଜୀବସାରକୁ ସାଧାରଣତଃ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ କେ। ଭିଟାମିନ୍ କେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଭିଟାମିନ୍ ବି କୁ ସାଧାରଣତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଭିଟାମିନ୍ B1, ଭିଟାମିନ୍ B2, ଭିଟାମିନ୍ B12। କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ 12 ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧାରଣତଃ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର ଓ ମାଂସର କଲିଜାରେ ଏହା ଭରପୁର ଥାଏ। ଏହା ରକ୍ତରେ ଥିବା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସ୍ନାୟୁମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ 12 ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଭିଟାମିନ୍ 12 ସାଧାରଣତଃ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଛୋଟ ପିଲା, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ଭିଟାମିନ୍ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ଭିଟାମିନ୍ଟି ହେଉଛି B12 ଟ୍ୟାବଲେଟ୍। ଭିଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଜଳରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଓ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଆମେ ପରିବା କାଟି ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ ତାହା କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରିବାରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ବି ଓ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଜଳରେ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ନେହସାର ଦ୍ରବଣରେ ମିଶନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବା କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇଦେବା ଉଚିତ, ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷକ ଉପରକୁ ଯିବା। ଖାଦ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷକ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନ୍ ଉପରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ କ'ଣ ଅଛି? ଖଣିଜ ଲବଣ। ଖଣିଜ ଲବଣ ପରେ ତନ୍ତୁଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ିବା, ତାପରେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକ ଉପରେ ପଡ଼ିବା, ତାପରେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଖଣିଜ ଲବଣ ଉପରକୁ। ଖଣିଜ ଲବଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଖଣିଜ ଲବଣ କ'ଣ। ଖଣିଜ ଲବଣ ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ପାଉ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଧିକ ଉପାଦେୟତା ଅଛି ଖଣିଜ ଲବଣର। ଆମେ ଡାଲି, ତରକାରୀ, ସନ୍ତୁଳା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେନି, ମାମା ଆଜି ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିନି ଆମେ କହୁ। ମାନେ ଏହା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୁଣଟି ଆମେ ତରକାରୀରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ମିଶାଇକି ଖାଉଛେ, ଏହାର ରାସାୟନିକ ନାମ ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍। ଏହା ଏକ ଲବଣ ଶରୀର ପାଇଁ। ସେହିପରି ଆଉ ଅନେକ କେତେଗୁଡ଼ାଏ ଲବଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ, ଲୌହଯୁକ୍ତ ଲବଣ, ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ କେଉଁଥିରେ ଥାଏ? ଶୁଣିବା। ଚୁନା ମାଛ, ମାଛର କଣ୍ଟା, କ୍ଷୀର, ମାଂସ, ଶାଗ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଲବଣର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା ଦାନ୍ତ ଓ ଅସ୍ଥି ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଲବଣର ଅଭାବରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅସ୍ଥି ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୌହଯୁକ୍ତ ଲବଣ ଉପରେ ପଡ଼ିବା। ଲୌହଯୁକ୍ତ ଲବଣ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ ନା ଲୌହଯୁକ୍ତ ଲବଣ ସଜନା ଶାଗ, ପୋଇ, ଭେଣ୍ଡି, କଦଳୀ, ମାଣ୍ଡିଆ, ପାଳଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମିଳିଥାଏ।
ଲୌହଯୁକ୍ତ ଲବଣ ରକ୍ତ ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଲୌହଯୁକ୍ତ ଲବଣ ଅଭାବରେ ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ। ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ ସାଧାରଣତଃ ସଜନା ଛୁଇଁ, ସମୁଦ୍ର ମାଛ, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ପରିବା, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଫଳରେ ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ ଥାଏ। ଏହା ଥାଇରଏଡ଼୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଥାଇରଏଡ଼୍ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରେ। ଏହା ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲବଣର ଅଭାବରେ ଗଳକଣ୍ଟକ ରୋଗ ହୁଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପରିବା ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମେ କିଛି ପଢ଼ିବା। ପରିବା ଉପରେ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା? କାରଣ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଛି ସ୍ନେହସାର, ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଜୀବସାର ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ତା ସହିତ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଝାଡ଼ା ପରିଷ୍କାର ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି କିଛି ସାଲାଡ଼ କରିକି ଖାଇଦିଅ, କିଛି କଞ୍ଚା ଫଳ ଖାଇଦିଅ, କିଛି ଶାଗ ଖାଇଦିଅ, ପନିପରିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି? କାରଣ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ତନ୍ତୁ ଥାଏ। ତନ୍ତୁ କ'ଣ? ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବା, ଯେକୌଣସି ପରିବା ତରକାରୀ ଖାଇବା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଉଦାହରଣ ଶାଗଟା ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛେ ତାକୁ ଝିକିଲା ବେଳକୁ ଲମ୍ବା ହେଇକି ଯାଉଥାଉଛି ଏରି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଦିନ ଖୋଲା ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ବା ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୌଚ କାମ କରୁଛେ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ତନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ ସୂତା ଭଳିଆ ଲାଗିଥାଉଛି। ଆରେ ଆମେ ତ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେ ସମୟରେ କିଛି ସୂତା ଖାଇନଥିଲେ, ହେଲେ ଆମର ଝାଡ଼ାରେ ବା ମଳରେ ବା ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଇ ସୂତାଟା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ତନ୍ତୁ। ସେ ତନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ବା ଡାକ୍ତରମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଫଳ, କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଓ ଶାଗ ଖାଉଛେ ସେଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ତନ୍ତୁ ଥାଏ, ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ତନ୍ତୁ ଥାଏ। ତେଣୁ ତନ୍ତୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ପୋଷକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟନଳୀରୁ ମଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପେଟର ମଳ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରିଗଲେ ଶରୀରରୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ସାରାଦିନ ଆରାମ ଲାଗିଥାଏ। କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ତନ୍ତୁ ଥାଏ, ଏହା ସିଝାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପରିବା ରାନ୍ଧିବା ଅଧିକ ସିଝାଇବା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭିଟାମିନ୍ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ତନ୍ତୁ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଚୋପା ଲଗା କଞ୍ଚା ଫଳ, ମଞ୍ଜି, ଚୋପା ଲଗା କଞ୍ଚା ପରିବା, ଟମାଟୋ, ମୂଳା, ଗାଜର, ବିଟ୍, କାକୁଡ଼ି, ଚକିପେଶା ଅଟା, ଚୋପା ଲଗା ଡାଲି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶାଗରେ ତନ୍ତୁ ଥାଏ। ଅଟା, ମଇଦା ଏମାନଙ୍କରେ ତନ୍ତୁ ଅଛି କି? ଅଟାରେ ଚୋକଡ଼ ମିଶା ଅଟାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ତନ୍ତୁ ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସିଝିଗଲେ ତନ୍ତୁ ନରମ ହୋଇଯାଏ। ଅଧିକ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସବୁ କଞ୍ଚା ପରିବାକୁ ସାଲାଡ଼ କରି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା? ଦେଖ, ଆଉ ପରିଶେଷରେ ରହିଲା ଜଳ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ଦିନକୁ 8ରୁ 10 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରକୁ ପୋଷକ ପାଏ, ନଚେତ୍ ଆମ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଜଣେ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ତା'ର ବୟସ ଅନୁସାରେ ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ଶିଶୁ ହୋଇଥିଲେ ତା'ର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥିବ, ଯୁବକ ବା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଆମକୁ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର।
ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଖାଦ୍ୟର ସାରଣୀ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୟସ 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଦ୍ୟର ସାରଣୀଟିକୁ ଧ୍ୟାନସେ ମନେ ରଖିବା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ସାରଣୀଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ଏଇ ସାରଣୀଟିକୁ ମନେ ରଖିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ସାରଣୀରେ ନିରାମିଷାଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଚାଟ୍ ଓ ଆମିଷାଶୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଚାଟ୍, ଏହିସବୁ ଚାଟ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପକାଇ ଦେଇଥିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ। ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆମେ କହିବା 300 ml। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କହିଦେଇଥିବ। ଗୋଟିଏ ଆମିଷାଶୀ ଲୋକ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟରେ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା କେତେ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଦୈନିକ? ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଯଦି ଚାର୍ଟଟିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରଖିଥିବା 50 ଗ୍ରାମ ଲେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିଲେ, ଏ ବିଷୟରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ? ଖାଦ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ଖାଦ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ନୋଟ୍ କରିପାରିବା ବା କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ପୋଷକକୁ ଆଧାର କରି ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନ୍, ଖଣିଜ ଲବଣ ଓ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନ୍ ଆବଶ୍ୟକର ପରିମାଣର ନ ଖାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଷକ ଯୋଗାଇଥାଏ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ଚାର୍ଟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଦୟାକରି ସେଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ପଢ଼ିବା। ଦୈନିକ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ତନ୍ତୁଜାତୀୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଦୈନିକ 8ରୁ 10 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ କୌଣସି ପୋଷକର ଅଭାବ ବହୁଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆମେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ତନ୍ତୁର ଅଂଶ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି 6ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଧାରଣା ଦେଲି। ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି 2-3 ଥର ଦେଖିଦେବା ପରେ ବିଷୟଟି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିଯିବ। ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆରାମସେ ସବୁତକ ମୁଁ ପଠାଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ପର ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି।